إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه كلهم أجمعين، خاصة إلى روح سيدنا قطب الأقطاب فرد الأحباب محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ثم إلى روح سيدنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره، ثم إلى روح سيدنا قطب الهند غريب نواز عطاء رسول خواجة معين الدين جشتي قدس الله سره، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد فرد الوحيد شاه الحميد سيد عبد القادر الناهوري المانيك بوري قدس الله سره، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا القطب الأكبر أبو الحسن علي الشاذلي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شاه النقشبندي محمد بهاء الدين قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا ونبينا بن العباس بليان بن ملكان خليل عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا إلياس عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطبنا خان صاحب علي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا داود مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا شيخنا طه مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بخاري مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا خليل مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا فضيل مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا صحاب مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد إسماعيل البغدادي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا براق الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد قاسم ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا يوسف عالم ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد المطلب ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا زين العابدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بابا كوفي ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا ميرا مقام شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طوان سنغولان ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا حميد الدين القادري القوطاري قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا روس مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا شيخنا الشيخ بدر الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الرحمن قلي بندا ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أبو بكر زندا شاه ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب سيلان شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا في صاحب ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طوان باقوس بنغيرا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا تسبيح مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد القادر كيت البابا ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طالب بابا نينا محمد ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد شيخ اسماعيل ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى سيدنا وشيخنا القطب أشرف ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا حسن بن عثمان المخدومي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد حسين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا رجب القادري قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا مبارك مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخ محمد أولياء ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سيد عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عناية الله ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا فقير محي الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا درويش محي الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا القطب الشيخ أسكول ولي الله قدس الله سره العزيز،
ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أبو الحسن جشتي سرقر ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا جوهر شاه جشتي قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الواحد مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا زين مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد القادر بكيشيني ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا كلندر ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سكندر ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سيد أحمد ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد المجيد ناطق ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا زين العابدين في سبيل ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا شيخنا عبد الصمد ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا مستان صاحب ولي الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا السيد محمد إسماعيل الصوفي المجذوب المربي صالح قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا شيخنا قطب الأقطاب فرد الأحباب شاه عبد القادر الحيدرآبادي قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطبنا محمد الصوفي باقي بالله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سيد عبد الرحمن مولانا قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الله إلى دروس لدني قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا ومرشدنا مربنا قرة عيننا ثمرة فؤادنا السيد حلاج المنصوري قدس الله سره العزيز ارحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد الصوفي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا
إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا مخلصا الله 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 هو حق 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 يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو
يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا من يرى ما في الأمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا من خزائن ملكه في قولكم أمنا فإن الخير عندك أجمع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ما لي سوى فقيري إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري أدفع ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد
مالي سواك ريعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي يدعو واهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد إن كان لا يرجوك إلا محسنا فالمذنب العاصي إلى من يرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد عشا لجودك أن تقنت عاصيا فالفضل أجزل والمواهب أوسع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد إذا قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا نتضرع صل على النبي محمد وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطب بنا يا من إليه المرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا هو يا من لا إله إلا هو 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 أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نورا لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيم اللهم صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أضناه ثم به تألم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا دجى زمنا محمد حتى اشتقت قدم تبرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لما على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفى إلى الله يا محمد يوم القيامة لأنعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجوى من جانا محمد يوم الهوان به نحشم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منه ملائكة تسوى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدى اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعمار سيدنا محمد جيم وستون من معوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل والصحب وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف امراضنا يا شافي الاسقام. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات. آمين.
اللهم نوّر قلوبنا وطهر صدورنا وزكي نفوسنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت أقدامنا على طريقة أهل السنة والجماعة مع تربية مع محبة أساتذتنا الكرام ومشايخنا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ربنا تقبل دعانا ببركة سادات المذكورين وببركة هذا المجلس العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. யா வலியே யா வலியே எங்கள் சிகாமணியே யாகோ செல்லாலமென அல்லாஹ் புகழ்ந்தோலியே கொத்துபுகட்கும் ஏந்தலாய் வந்துதித்து பொல்லா போரி புலனை போக்குவிக்கும் யாவொலியே ஆலம் படைக்கும் முதல் ஒளிவிலுள்ளோரைந்த கோலமாய் வந்துதித்த ஹுதாவினருள் யாவொலியே எங்கள் சீராமணியே யா ரசூல் ஆலமன அல்லாஹ் புகழ்ந்தோலியே சூட்சமாய் வந்திலங்க தூண்டாமணி விளக்கே மோட்சத்தீர் சேர்ப்பீரன்னை முஹையீன் யாவொலியே எங்கள் சீராமணியே யா ரசூல் ஆலமன அல்லாஹ் புகழ்ந்தோலியே அஹமதன மௌவொலியை ஆசையுடனே தொழுது அகதிற்றறியவர வாக்கி வைப்பீர் யாவொலியே எங்கள் சீராமணியே யா ரசூல் ஆலமன அல்லாஹ் புகழ்ந்தோலியே முத்தி வழி காட்டி என்னை மோட்சமதில் சேர்த்திடுவீர் பத்தி மனம் சித்தியதாய் பாருமெனில் யாவொலியே எங்கள் சீராமணியே யா ரசூல் ஆலமன அல்லாஹ் புகழ்ந்தோலியே நெற்றி நடுவிலங்கும் நாயனமானிதத்தை நித்தமதை யான் தோதிக்க நினைவருளும் யாவொலியே எங்கள் சீராமணியே யா ரசூல் ஆலமன அல்லாஹ் புகழ்ந்தோலியே
பேராசை என்னும் பெருமை மோகத்தோதியை வேரோடர பிடுங்கி வெற்றி தரும் யாவோலியே ஆசை கமலத்துள் அதிகாரம் தான் நடத்த மாசையகற்றியனுள் மகிமை தரும் யாவோலியே வாசகாப கௌசைன் வடிவுதல மிடை நடுவில் நேசமுனை போலனை நிறுத்தவர்கள் யாவோலியே அம்மாரா பாசவலை ஆசையெல்லாம் விட்டகற்றி சும்மாவிருக்கையிலே சுகோதரளம் யாவோலியே காணலை நீரென்றெண்ணி காதலித்த மான் போலே வானால் வீண் போச்சுதையா வரிசை பெற்ற யாவோலியே அடியே நான் உங்கள் பத அனுதினமும் நாடி வந்தேன் முடிவெனக்கு தாரே மையா முஹையதீன் யாவோலியே சக்கராத்தமளியிலே சூருத தூஃபானில் சுக்கான் பிடிக்கவேனில் சுகந்தர் வீர் யாவோலியே இபிலிசவன் வருவான் ஈமானோரிந்தெடுக்க சுபலுல் ஹுதா கசையால் துரத்துமெங்கள் யாவோலியே புலன்கள் தடுமாறும் பொலிகரங்கு மத்துடனே பலனதுங்கள் பையலிலே பார்த்தருளும் யாவோலியே இருமி முஹம்மதில் நின்றொருமி
محي الدين சிறியோன் துஆவை கபூல் செய்தருளும் யா வலியே எங்கள் சிகாமணியே யா கௌசுல் ஆலமீன அல்லாஹ் புகழ்ந்தோலியே சையது முஹம்மதின் போன் செய்யும் பிழை அகலச் செய்து கையேந்தி கெஞ்சுகிறேன் கருணையருள் யா வலியே எங்கள் சிகாமணியே யா கௌசுல் ஆலமீன அல்லாஹ் புகழ்ந்தோலியே يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وعلى شيخنا جلال الدين الأمين وارزقنا به خير الدنيا ودين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارض عن شيخنا خلال منصور المكين وارزقنا به خير دنيا ودين يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارض عن شيخنا عبد المجيد المتين وارزقنا به خير الدنيا ودين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد கணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, ஜிக்ருடைய மஜ்லிஸை முடித்து ஸலவாத்துடைய மஜ்லிஸை முடித்துவிட்டு நாம் அனைவரும் இருக்கிறோம். அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே ஃபஸ்அலு அஹ்ல ஸிக்ரி இன் குன்தும் லா தஅலமூன், நீங்கள் அறியாதவற்றை, நீங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தால் அந்த நீங்கள் அறியாத விடயங்களை அறிவுள்ளவர்களிடத்திலே நீங்கள் தேடி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறார். ஃபஸ்அலு அஹ்ல ஸிக்ரி இன் குன்தும் லா தஅலமூன். மார்க்கத்தில் கேள்வி கேட்டு அறிவை பெற்றுக்கொள்வது மிக முக்கியமான ஒரு வழிமுறை. ஏனென்றால் ஒருவன் கேள்வி கேட்கின்ற பொழுதுதான்
அவன் எந்த அளவில் இருக்கிறான் என்பது தெரியும். ஒருத்தனை கேள்வியை பொறுத்து என்ன செய்யும், அவனோட தகுதி என்னன்னு தெரியும். ஒருத்தன் தங்கத்தை பற்றி கேள்வி கேட்காண்டு வைங்க, அப்போ அவனோட தகுதி என்ன, அவனோட தொழில் என்ன, இல்லை அவனோட ஆர்வம் என்ன புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஒருவன் மரக்கரியை பற்றி கேட்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவனோட தகுதி என்ன, தேட்டம் என்ன, அவனோட வியாபாரம் என்ன அழகாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவன் அறிவு ஞானத்தை கேட்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவனுடைய தேட்டம் என்ன, நாட்டம் என்ன புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ கேள்வி என்பது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பை, தேட்டத்தை, நாட்டத்தை அடுத்தவருக்கு என்ன செய்யும், இலகுபடுத்தி கொடுக்கும். அப்போ அவரும் என்ன செய்வார்டா, அதுக்கு ஏற்ற அறிவை நமக்கு சொல்லுவார். எப்படி டாக்டர்கிட்ட ஒரு மருந்து எடுக்க போகிறோம், டாக்டர் வருத்தம் மருந்து தாங்கோ என்றா அவர் என்ன மருந்து தருவார், என்ன வருத்தண்டாண்டு கேட்பாரா இல்லையா? அப்போ நாம் நம்மளோட நோயை வெளிப்படையாக அவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுதுதான் அதை அவர் பரிசீலித்து அதற்கான மருந்தை எங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும், தர முடியும். அதுபோலதான் அறிவு என்கிறது நாம் அறிவு உள்ளவரிடத்தில் போய் கேட்டு படிக்க வேண்டிய ஒன்று. அப்போ அந்த கேள்வியை நம்ம கேட்கிற நேரத்தில் அந்த பதில் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆலிமுக்கு அல்லது உலமாக்களுக்கு என்ன செய்யும் என்று கேட்டால், நம்முடைய நிலை என்ன என்பதை இலகுவாக புரிந்து அதற்கு ஏற்ற பதிலை தர முடியும். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், அர் ரஹ்மானு ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா. ரஹ்மானை பற்றி, யார், அல்லாவை பற்றி, ரஹ்மானை பற்றி ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா, நுட்பமான அறிவு ஞானம் உள்ளவரிடத்திலே நீங்கள் கேட்டு படித்து கொள்ளுங்கள். நுட்பமான அறிவு ஞானம், ஹபீரா என்கிற வார்த்தை நுட்பமான அறிவு ஞானம் உடையவரிடத்தில் கேட்டு படியுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க நபி ஹிலர் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவங்கள தேடி போயிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, அறிவை கேட்டு படிக்கிறாங்க. எப்படி, வார்த்தைகளால் அல்ல, வாழ்க்கையால் அந்த அறிவை படித்து கொள்கிறாங்க. 3 சம்பவங்கள் நடக்குது. அந்த 3 சம்பவங்கள் மூலமாக அது எதை உணர்த்துகின்றது என்பதை மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு ஹிலர் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் உணர்த்துகின்றார்கள். இந்த அறிவு இதுக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்டால், சபுர் என்கிற பொறுமை கட்டாயம் தேவை. நபி ஹிலர் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அது மட்டும்தான், இன்னக லன் தஸ்ததீஅ மஇய சப்ரா. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமே, என்னோடு நின்று பிடிக்கிற அளவுக்கு பொறுமையில் நீங்கள் சக்தி பெற மாட்டீர்கள். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு பொறுமை இல்லைன்ற அர்த்தமா, இருக்குது. ஆனால் மஇய, என்னோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது அந்த பொறுமை போதாது என்று சொன்னார்கள் நபி ஹிலர் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். சரி, அதுக்கு மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன சொன்னாங்க, அப்படி இல்லை, என்னை பொறுமை இருக்குது, நீங்கள் வேணுமெண்டா என்னை பாருங்க என்று சொன்னாங்க. 3 தடவையும் அவர்கள் பொறுமையை இழந்தார்கள். பொறுமையுடைய அடையாளம் என்ன தெரியுமா? ஒரு ஆளுக்கு பொறுமை இருக்குது என்கிறதுக்குரிய அடையாளம் என்ன, ஆதாரம் என்ன? அது அந்த சம்பவத்திலேயே ஹிலர் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சொல்கிறார்கள். என்ன தெரியுமா? எது நடந்தாலும், எப்படி, எது நடந்தாலும் நானாக அதற்குரிய விளக்கத்தை அல்லது காரணத்தை உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு முன்னதாக நீங்க எனக்கிட்ட அதை கேட்கக்கூடாது. ஒரு ஆளுக்கு பொறுமை இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? அடையாளம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நாம் ஃபெயிலாக பாஸ் ஆண்டு அழகாக விளங்கும், டோட்டலி ஃபெயில். நாம் முதலாவதாக கேட்கிறது என்ன தெரியுமா? ஏன், எதற்காக கேள்வி தான் முதல்ல கேட்போம். எதில்? அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்திலேயும் அதைத்தான் கேட்போம், துனியாவுடைய விஷயத்திலேயும் அதைத்தான் கேட்போம், மார்க்கத்தினுடைய இதர காரியங்களையும் அதைத்தான் நம்ம கேட்போம். நம்மளோட முதல் கேள்வி ஏன், எதற்காக என்று தான் இருக்கு. அப்போ மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால், என்னோட ஹிலர் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறாங்க, என்னோட உங்களுக்கு பொறுமை போதாது. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறாங்க, இல்லை, நீங்கள் என்னை பாருங்க, நான் பொறுமையில் செடியாக இருப்பேன்னு சொன்னாங்க. அப்படியா? சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா? நானாக அறிவிக்கிற வரைக்கும் நீங்களாக எந்த விஷயத்திலே கேள்வி காரணம் கேட்கக்கூடாது. ஆனால் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அந்த 3 சம்பவங்களிலும் காரணம் கேட்கிறார்கள், அவசரப்பட்டு விடுகிறார்கள்.
அப்பதான் ஹாதா ஃபிராக்கு பைனி ஒபைனி, பொறுமை போதாது, கட்டுப்பாட்டுக்கு சரி வராது, ஹாதா ஃபிராக்கு பைனி ஒபைனி, நம்ம 2 பேரும் பிரிஞ்சு கொள்ளுவோம் என்று நபி ஹிலர் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள். விளையிட்டா, இதுதான் குர்ஆனுடைய உபதேசம். அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? அறிவு தேடலுக்காக நாம கேட்டுதான் படிக்கணும். ஃபஸ்அலு அஹ்ல ஸிக்ரி இன் குந்தும் லா தஅலமூன், தெரியாதவைகளாக இருந்தால் அதை தெரிந்தவர்களிடத்திலே கேட்டு படித்துக் கொள்ளுங்கள். அர் ரஹ்மானு ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா, ரஹ்மானை பற்றி நுட்பமான ஞானமுடைய ஒருவரிடத்திலே கேட்டு படியுங்கள். ஆனா அதே நேரத்தில் ஒரு குருவை அறிவுக்காக நீங்கள் பின்துயர்ந்தால் அவராக கூறுகின்ற வரைக்கும் அவருடைய கேள்விகள் செயல்களில் நாம் கேள்வி கேட்க கூடாது. அது நம்மை அவரை விட்டு தூரமாக்கிவிடும். ஏண்டா நம்மட பார்வைக்கு அந்த அறிவுக்கு அது பிழையா தெரியும், ஆனால் அவருடைய அறிவில் அது சரியாக இருக்கும். எப்ப ஆத்மீகம் என்று வந்துவிட்டால் ஒரு குருவை பின்பற்றுவதாக இருந்தால் அதிலே கேள்வி கேட்கின்ற விஷயத்திலே ரொம்ப கண்டிப்பாக அவதானமாக நாங்கள் கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும். சரி, இதுவே அல்லாஹ்ட விஷயம் என்று வந்துருங்க. அல்லாஹ்ட விஷயத்தில் லவ் வலிம வ கைஃப கௌலு தில் ஹுமுக், சூஃபியாக்கள் சொல்லுவாங்க. லவ் வலிம வ கைஃப, ஏன் எதற்காக எப்படி என்கிற கேள்விகளை அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்திலே நீங்கள் கேட்பீர்களானால் அது கௌலு தில் ஹுமுக், முட்டாள்தனத்தினுடைய அடையாளம் அது என்று, வார்த்தைகள் என்று யார் சூஃபியாக்கள் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அப்ப நாம லவ் வலிம வ கைஃப, ஏன் எதற்காக என்கிற கேள்வி அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில் என்ன செய்யலா, கேட்கலா. அல்லாஹு தஆலா நம்ம எல்லாரையும் படைச்சான். சிலரை நரகத்துக்கு சொந்தமாக்கினான், சிலரை சொர்க்கத்துக்கு சொந்தமாக்கினான். அதையே அவரை சொர்க்கத்துக்கு என்ன நரகத்துக்கு தீர்மானிச்சாய், அதையே அவரை நரகத்துக்கு என்ன சொர்க்கத்துக்கு தீர்மானிச்சாய்? இந்த கேள்வி அல்லாஹ் கிட்ட கேட்க முடியுமா? கேட்க முடியாது. அப்ப அல்லாஹ்வோட விஷயத்தை என்ன விளை கொள்ளணும்? ஃபஆலுல் லிமா யுரீத், படைச்சவன் அவன், அவன் படைச்சத்தில் அவன் நாடியதை செய்கிற அதிகாரம் அவனுக்கு இருக்குது. நீங்க ஒரு மரம் வளர்க்குறீங்க, அந்த மரத்தில் எந்த பகுதியை விறகுக்கு பாவிக்கணும், எந்த பகுதியை தளபாடத்துக்கு எடுக்கணும் என்று உங்களுக்கு உரிமை இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? ஒரு மரம் வளர்க்குறீங்க, பெரிய மரம், அகலமான மரம், நல்லா சடைச்சிருக்குது. இப்போ இந்த மரத்தில் எதை விறகுக்கு பயன்படுத்தணும், எதை தளபாடங்கள் பயன்படுத்தணும் என்று உங்களுக்கு உரிமை இருக்கா இல்லையா? நீங்க வளர்த்த ஒரு மரத்துக்கே உங்களுக்கு இம்பட்டு உரிமை என்று சொன்னா, நம்ம எல்லாரையும் படைச்ச ரப்புல் ஆலமீன் ஆகிய அல்லாஹு தஆலாவுக்கு யாரை எதற்கு தீர்மானிக்க வேண்டும் என்பது அவனுடைய சொந்த உரிமை. அதால அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய விஷயத்தில் நாம் என்ன செய்ய முடியாது? லவ் வலிம வ கைஃப கௌலு தில் ஹுமுக், ஏன் எதற்காக எப்படி என்கிற கேள்விகள் எல்லாம் முட்டாள்தனமான கேள்விகள் என்று சூஃபியாக்கள் சொல்லுவார்கள். அதுக்காக நாம கேட்கிறதா? அந்த ஆலிமும் நம்மளுக்கு சொல்லட்டும், அல்ல அந்த உஸ்தாது சொல்லட்டும், அல்லது அந்த ஹத்தீப் சொல்லட்டும், அல்ல அந்த ஷேഖ് சொல்லட்டும் என்று அறிவை தேர்ற விஷயத்தில் மடத்தனமாக இருக்க சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லல. சஹாபாக்கள் கேட்பாங்க, துல்லனி அலா அமலி, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு ஏதாவது ஒரு அமலை சொல்லி தாங்கோ நாயகமே என்று கேட்பார்கள். அந்த அமலை நான் செய்துவிட்டால் அல்லாவும் ரசூலும் என்னை அன்பு வைக்க வேண்டும், அப்படியான ஒரு அமலை சொல்லித்தாங்க என்று கேட்பார்கள். அப்படி வரக்கிட்ட ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்யுங்கன்னு சில அமலை சொல்லியும் இருக்காங்க. சில சஹாபாக்களுக்கு இன்னத்தை சொல்லி வாங்க, இன்னத்தை செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சில சஹாபாக்கள், நாயகமே எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு ஒரு சஹாபி போய் கேட்டிருக்காங்க. ஏதாவது ஒன்று சொல்லித்தாங்கன்னு கேட்டால் செய்யுங்கன்னு தானே சொல்லணும். ஒரு ஆள் வந்து கேட்குறார், தொழுங்கன்னு சொல்லலாம், நோன்பு பிடிங்கன்னு சொல்லலாம், திக்ரு செய்யுங்கன்னு சொல்லலாம், சலவாத்து ஓதுங்கன்னு சொல்லலாம். ஆனால் ஒரு சில சஹாபாக்கள் போய் கேட்டால் அந்த சஹாபிக்கு செய்யுங்கன்னு சொல்கிறத விட செய்யாதீங்கிற ஓர்டரையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போட்டிக்கிறாங்க. அப்படி ஒரு சஹாபி போயிட்டு, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அப்போ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லா தக்லம், கோபத்தை நீங்கள் விட்டு போட்டுங்கன்னு சொன்னாங்க.
எதை கோபிக்காதீங்க, கோபத்தை விட்டு போட்டுருங்க. அமலை சொல்லி கொடுக்குற வேற விஷயம். அல்லாஹ்ன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க சில சஹாபாக்களுக்கு, தொழுங்கன்னு சொன்னாங்க, ஜக்காத்தை கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க, நல்ல காரியங்களை சொன்னாங்க. இங்க அப்படி அல்ல. நீங்க எதை செய்யக்கூடாது என்பதை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வலியுறுத்தினாங்க. லா தக்லப், நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம், கோபப்பட வேண்டாம். ஃபரத்தத மிராரன், அந்த சஹாபி அதே கேள்வியை திரும்ப திரும்ப கேட்கிறார், திரும்ப திரும்ப கேட்கிறார். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் திரும்ப திரும்ப நீங்க கோபப்படாதீங்க, நீங்க கோபப்படாதீங்க என்கிற பதிலையே சொன்னாங்க. என்ன தெரியுமா, சில ஆட்களோட ஈமான் சலாமத், ஈமானுடைய ஈடேற்றம் சில காரியங்களை செய்வதில் தான் தங்கியிருக்கு, செய்வதில் தான் தங்கியிருக்கு. சில ஆட்களோட ஈமான் சலாமத், சில காரியங்கள் அவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டாலே அது ஈமான் சலாமத் ஆகிடும். அவர் எல்லாம் கரெக்டாக இருப்பார், தொழுவார், நோன்பு பிடிப்பார், திக்ரு செய்வார், ஸலவாத்து ஓதுவார், தான தர்மம் கொடுப்பார், ஆனால் கடும் கோபக்காரலாய்ப்பார். அவர் அந்த கோபத்தை விட்டு போட்டா இம்புட்டு பாஸ். ஒரு ஆள் தொழுவார், நோன்பு பிடிப்பார், தர்மம் கொடுப்பார், திக்ரு செய்வார், ஸலவாத்து ஓதுவார், எல்லாம் செய்வார், கடும் பொய்யன்னு அறிப்பார். அந்த பொய்யை மட்டும் விட்டு போட்டார்ன்னு சொன்னா அவர் பாஸ். ஒருத்தர் எல்லாம் செய்வார், தொழுவார், நோன்பு பிடிப்பார், தர்மம் கொடுப்பார், திக்ரு செய்வார், ஸலவாத் ஓதுவார், எல்லாம் செய்வார், வியாபாரத்தில் களவு செய்வார், 2ஆம் குவாலிட்டியை நம்பர் 1 என்றுவார், கலப்படமான பொருளை வித்துருவார், எல்லாம் சரி, இது அவருக்கு தவறு. அப்போ சிலாக்கள பிரச்சனை என்னென்று நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும். அவங்ககிட்ட தொழுகை இருக்குது, நோன்பு இருக்குது, தர்மம் இருக்குது, திக்ரு இருக்குது, ஸலவாத் இருக்குது, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அவர்கிட்ட ஒரு கெட்ட குணம் இருக்கும். ஒன்று கோபக்காரராக இருந்துருவார், பொய்யராக இருந்துருவார், வியாபாரத்தில் களவுள்ளவர் இருந்துருவார். இந்த தடை அவருக்கு சொர்க்கத்துக்கு தடையாக இருக்கும், அல்லாஹ் ரசூலுடைய அன்புக்கு தடையா இருக்கும். அப்ப கேட்டு வந்தா அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா, மேலதிகமா இன்னொன்றை செய்யுங்க. ஏற்கனவே தொழுகிறாரு, நோன்பு பிடிக்கிறாரு, தர்மம் கொடுக்கிறாரு, திக்ரு ஸலவாத் எல்லாம் இருக்கு. 6ஆம் நம்பர்ல இன்னும் ஒன்றை சொல்ல மாட்டாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இன்னொரு அமலை சொல்ல மாட்டாங்க. மட்டும் செய்கிறார், ஆனா அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதை விட்டா அவர் பாஸ். சிலாக்களுக்கிட்ட தவறே இருக்காது, ஆனா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு அமலை செஞ்சிட்டா அவர் பாஸ் ஆகிடுவார். அப்ப அவருக்கு ஒரு நன்மையை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் ஒரு மனிதன் கெப்பாசிட்டி, அவனுடைய கதிர் அளவு எவ்வளவு இருக்குங்கிறத அளந்து போட்டுத்தான் ஒரு ஆலிமா இருக்கட்டும், ஒரு ஹத்தீபா இருக்கட்டும், ஒரு உஸ்தாதா இருக்கட்டும், ஒரு ஷேഖா இருக்கட்டும், ஒரு இமாம் இருக்கட்டும், என்ன செய்வாங்க, பதில் கொடுப்பாங்க. ஒரு இமாம் இருந்தாங்க, அந்த இமாமு கிட்ட அவங்களோட மாணவர்கள் போயிட்டு கேட்டாங்க, இமாம் அவர்களே, ஜுஹுதை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு கிதாபு தாங்கோ, எழுதித்தாங்கோ, புத்தகம் ஒன்று எழுதித்தாங்கோ, அதை நாங்கள் பின்பற்றி ஜுஹுதுடைய வாழ்க்கை வாழப்போறோம்னு சொன்னாங்க. ஜுஹுதுனா என்ன, இந்த உலகத்தில் பற்றற்ற வாழ்வு, இந்த உலகத்தில் பற்றற்ற வாழ்வு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதை பற்றி சொல்லிக்கிறாங்க. துனியாவில் நீ பற்றற்றவனாக ஆகிவிடு, அல்லாஹ் உன்னை அன்பு கொள்வான். இஸ்ஹத் ஃபி துன்யா, இந்த உலகத்தில் பற்றற்றவனாக ஆகிவிடு, அல்லாஹ் உன்னை அன்பு வைத்தவனாக மாறிவிடுவான். மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற பொருட்கள் மீது ஆசையற்றவனாக நீ ஆகிவிடு, மனிதர்கள் உன்னை அன்பு கொன்று விடுவார்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். அந்த துனியாவில் பற்றற்ற வாழ்வு, அதுக்கு ஜுஹுத் என்று சொல்றேன். சூஃபியாக்களுக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொள்கை. ஜுஹுதுடைய வாழ்வு அவங்களுக்கு இருக்கும். சரியா? எது போல் என்றால், இந்த உலகத்தில் வாழுவாங்க, ஆனால் உலகத்தில் பற்று அவங்களுக்குள்ளுக்கும் நுழையாது. கடலை பாருங்க, கடல்ல மீன் வாழுது, கடல்ல வாழ்ற மீன் உடம்புக்குள்ளுக்கு உப்பு கடுமையாக நுழைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை. உப்பு நுழைஞ்சிருக்கா? இல்லை. நீங்கள் ஒரு பான் துண்டை கடலில் ஊற வச்சு திண்டு பாருங்க, எவ்வளோ உப்பு கசப்பாக இருக்கும். ஒரு பிஸ்கெட்டை கடலுக்குள்ளே போட்டு எடுத்து பாருங்க, உப்பு எப்படி இருக்கும். ஆனால் ஆயுள் பூராக கடலுக்குள்ளேயே வாழக்கூடிய மீன் உடம்புல சமைக்கக்கிட்ட உப்பு போடாமல் நீங்கள் சமைச்ச உங்களுக்கே சாப்பிடலாம். அந்த மீன் கடலுக்குள்ளே இருக்கிற காலத்தை பார்த்தா அந்த மீன் உடம்பெல்லாம் உப்பு அரிக்கணும். ஆனால் கரைக்கு வந்ததுக்கு ஒரு போடுற கருவாட்டை பாருங்க, கடும் உப்பு அரிக்கும். அப்போ கடலுக்குள்ள வாழக்கூடிய ஒரு மீன் தண்ட உடலில் உப்பு ஏறாமல் எப்படி வாழுகிறதோ அதுபோல இந்த உலகத்தில் உலகம் என்கின்ற மோகம்,
மாயை, அந்த வெறி, அந்த ஆசை தனக்குள்ள வராமல் வாழ கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு பெயர்தான் சூபிகள். அதுக்கு பேர்தான் ஜுஹுதுடைய வாழ்க்கை. அப்ப அந்த இமாமுக்கிட்ட மாணவங்க கேட்குறாங்க, இமாமே ஜுஹுதை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு புஸ்தகம் கிதாப் எழுதித்தாங்கோ, அதை நாங்கள் பின்பற்ற போகிறோம், படித்து திருந்த போகிறோம், வாழ போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க. சரி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டை கொடுக்குறாங்க அந்த இமாம். பிறகு அந்த மாணவர்கள் வர்றாங்க, அந்த இமாம் அந்த கிதாபை தூக்கி கொடுக்குறாங்க. என்னன்னு தெரியுமா? அந்த கிதாபு என்ன எழுதி வச்சிருந்தால், தலபு கஸ்பில் ஹலாலி, ஹலாலாக உழைப்பது எப்படி என்றுதான் அந்த கிதாப் எழுதப்பட்டிருக்கு, சுகுதை பற்றி எழுதல்ல. அப்போ மாணவர்கள் கேட்டார்கள், இமாம் அவர்களே, நாங்கள் உங்கள்கிட்ட சுகுதை பற்றி தானே கிதாபு எழுதி கேட்டோம், நீங்கள் ஹலாலான சம்பாத்தியத்தை பற்றி எழுதியிருக்கிறீர்களே என்று கேட்டதற்கு இமாம்கள் என்ன தெரியுமா பதில் சொன்னாங்க? அந்த இமாம், இந்த ஜமான்ல ஒருத்தன் ஹலாலா சம்பாதிச்சு வாழ்ந்தாலே அதுவே மிகப்பெரிய துறவரம் தான், சுகுது தான் என்று சொன்னார்கள். இந்த காலத்துக்கு பொருந்துதா இல்லையா? இந்த காலத்துக்கு அந்த கதை பொருந்துதா இல்லையா? இது நடந்து பல வருஷங்கள், பல 100 வருஷங்கள். ஆனா இந்த காலத்துக்கு அது பொருந்துதா இல்லையா? தான் ஒரு சுகுது உள்ளவன், உலகில் பற்றில்லாதவன் என்கிறதுக்காக நாங்கள் எங்கள் உடல் அடையாளங்கள், தாடியோ தொப்பியோ தலைப்பாவையோ ஜுப்பாவையோ, பெண்கள் ஹபாயோ ஃபேஸ் கவரோ ஸ்காஃபோ, இதை விட நம்முடைய உண்ணுகின்ற உணவு ஹலாலான சம்பாத்தியமா என்பதை அவதானித்து வாழ்ந்தாலே அதுவே மிகப்பெரிய துறவரம் என்று சொன்னார்கள் அந்த அறிஞர். பாருங்க எப்படிப்பட்ட விஷயம், எப்படிப்பட்ட விஷயம். அதனால தான் நாம ஒரு பெரியார்கள்ட்ட போய் அல்ல ஆலிம்கள்கிட்ட போயிட்டு கேட்கும் பொழுது நம்மளோட பிரச்சனை வருத்தத்தை சொன்னோம்டா, நம்மளோட மடத்தனத்தை சொன்னோம்டா, அவங்க அதுக்குரிய தீர்வை சொல்லுவாங்க. அப்படியான விஷயங்களை கேட்டு நாங்கள் படிக்க வேணும். அது ஒருவேளை நம்மள எந்த புலையும் இல்லைன்னா நிலவை சொல்லுவாங்க, இதை செஞ்சுவாங்க, இதை ஓதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, நம்ம நாட்கள் எதுவும் தெரியுமா? நாம் ஒரு ஆலிம்கிட்ட போகிறேன், ஒரு உஸ்தாகிட்ட போகிறேன், ஒரு ஹத்தீப்கிட்ட போகிறேன், ஒரு இமாமுக்கிட்ட போகிறேன், இல்லை ஒரு ஷேகிட்ட போகிறேன், நாம் போய் எங்களுக்கு எது அமல் தாங்கோ என்று சொன்ன உடனே அவர் 1000 திக்ரு 100 திக்ரு சாமான் எடுத்து டக்குன்னு கொடுக்கணும். கொடுத்தா ரைட், இவர் தான் ஆலிம், இவர் தான் ஷேக். அப்படி இல்லை. சில வேளை நீங்கள் கடும் நல்ல ஆள் அறிப்பீங்க, ஆனால் உங்களை அறியாமல் ஒரு சின்ன பிழை இருக்குது. அந்த பிழையை மட்டும் நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னு வைங்க, நீங்கள் கடும் நல்ல ஆளாக போயிட்டுருவீங்க. அப்போ தவறுகளை மாற்றித்தரக்கூடியவர்களாகவும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருந்திருக்கிறார்கள். அந்த வம்ச வழியிலே தான் ஷேகுமார்களும் அப்படி நம்மை பயிற்சி செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். ஆக நாம் என்ன செய்யணும்? கேட்டு படிக்க வேணும். நாம் கேட்டால் அதற்குரிய, அதனை தெளிவாக சொல்கிறேன். இன்றைய சாராம்சம் என்னென்னா, சிலாக்களுக்கு அமலை கூட்டினா ஈமான் சலாமத் ஆகும், சிலாக்களுக்கு தவற குறைச்சா ஈமான் சலாமத் ஆகும். நோய் உங்களோட எந்த ஒரு வருத்தமாக இருந்தாலும் நல்ல டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா அவன் 2 விஷயம் சொல்லுவார், 2 விஷயம் சொல்லுவார். நீங்கள் உதாரணமாக உங்களுக்கு, நீங்கள் ஒரு சுகர் பர்சன் வச்சுக்கொள்ளுங்க. என்ன வருத்தம்னு சொல்கிற? சுகர் என்றா என்ன வருத்தம்? சீனி வருத்தம். சீனி வருத்தமா? சீனி வருத்தம். சுகர் பர்சனாக இருந்து கொள்ளுங்க. ஒரு தெளிவான டாக்டர் 2 விஷயம் சொல்லுவார். என்ன தெரியுமா? நீங்கள் இன்னத்தை சாப்பிடுங்க, சுகர் குறையும். அடுத்து என்ன சொல்லுவார்? இன்னத்தை சாப்பிடாதீங்க, சுகர் குறையும். அப்போ சுகருங்கிற நோய்க்கு, சாதாரண ஒரு நோய்க்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டால், சில விஷயத்தை செய்யணும், சில விஷயத்தை தவிர்க்கணும். அதுபோல தான் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுண்டா, யஅ்முரூன பில் மஅ்ரூஃப் வ யன்ஹவுன அனில் முன்கர். நல்லதை எடுத்து தீயதை தடுத்து நடந்தால் அவனுக்கு சலாமத்து கிடைக்கும், சலாமத்து கிடைக்கும். சிலாக்கள் என்ன செய்யற? பத்தியத்தை விட்டுருவாங்க. டாக்டர் சொல்லிப்பார், இன்ன சாப்பாடு திங்காதண்டு, அந்த திங்காதங்கிற பத்தியத்தை விட்டுட்டு அதை தாராளமாக திங்குற, ஆனால் டேப்லெட்டையும் போட்டுக்கொள்ற. நோய் குணமாகுமா? நோய் லேசாகுமா? ஒரு காலமும் லேசாக மாட்டா. இவர் என்ன நம்ம முடிவு எடுப்பார்? நான் அந்த டாக்டர்கிட்ட போனேன், அவர் எத்தனையோ டேப்லெட் தந்தார், நீ வருத்தம் லேசாகலை. அந்த டாக்டரை டேப்லெட்டுக்கு உங்களுக்கு வருத்தம் லேசாகலையா? சரி, டாக்டர் என்ன சொன்னார்? இதை குடிங்கோ, இதை விடுங்கோன்னு சொன்னார். விட்டீங்களா? இல்லை. பத்தியத்தை விட்டு போட்டு மருந்து மட்டும் குடிக்கிறேன். அப்படித்தான் சிலாக்கள் என்ன செய்யற? பத்தியம் காக்க வேண்டிய விஷயத்தை விட்டு போட்டு மருந்தை மட்டும் குடிக்கிற மாதிரி தொழுவுற.
நோம்பு பிடிக்கிறேன், தர்மம் கொடுக்கிறேன், திக்ரு செலவாத்து ஓதுறேன், கட்டும் வணக்கம், அம்படும் டேப்லெட். ஆனால் பொய்ய உருறல்ல, கோபத்தை உருறல்ல, தில்லுமுள்ள உருறல்ல, கள்ளங்கபடத்தை உருறல்ல, ஹசது வஞ்சகத்தை உருறல்ல. எப்படி குளிச்ச பலிக்கும்? எப்படி மருந்து பலிக்கும்? அதனால நாம ஃபஸ்அலு அஹ்ல திக்ர், பெரியார்கள்ட்ட போய் கேட்டு படிங்க, ஆலிம்கள்ட்ட கேட்டு படிங்க. ஆனா கேட்கும் பொழுது அவர் நம்மளுக்கு நன்மை இதை செய்யென்று மட்டும் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள். என்ன எதிர்பாருங்க? எதை செய்யக்கூடாண்டு அவர் சொல்றாரோ அதையும் எதிர்பாருங்கள். இந்த சஹாபி என்ன கேட்டாங்க? நாயகமே யார சொல்லலாம், எனக்கு ஒரு அமல் சொல்லித்தாங்க. ஸல்லல்லாஹு சொன்னாங்க, லா தக்லப், கோபத்தை விட்டு போட்டுருங்க. ஃபரத்தத மிராரன், அந்த மனுஷர் திருப்ப திருப்ப கேட்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கோபப்படாதீங்க என்று தான் பதில் சொன்னார்கள். எனவே உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வாரேன், நன்மைகளை மட்டும் செய்கிறதுல குறிக்கோளாக இருக்கிறது போல தீமைகளை தவிர்ப்பதிலும் குறிக்கோளாக இருந்தால், அதிலும் நம்முடைய அறிவில் மடத்தனங்கள் நம்மகிட்ட இருந்தால், அதற்கு மருந்தாக ஒரு குருவிடத்தில், ஒரு ஆசிரியரிடத்தில், ஒரு உஸ்தாதிடத்தில், ஒரு ஆலிமிடத்திலே கேட்டு படிப்பீர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்களும் நானும் விமோசனம் அடைய முடியும். எல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அப்படியான அறிவு ஞானங்களை கேட்டு படிக்கக்கூடியவர்களாக என்னையும் உங்களையும் ஆக்கியல் புரிவானாக. நம்முடைய ஷேഖ்மார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களில் இருந்து இத்தவரைக்கும் உள்ள நம்முடைய மஷாயிஹ்மார்களுடைய பொருட்டினால அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கல்பையும் நம்முடைய புத்தியையும் தெளிவுபடுத்தி, பாதங்களையும் இதயங்களையும் தரிப்படுத்தி, உண்மையிலே வாழ வைத்து அவனுக்கு சொந்தமான அடியார்களாக ஏற்றுக்கொள்வானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.